हेलो खोल दे ऐसे ऐसे आ जा ऐसे पकड़ ले ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ माइक हटा दो यार ये ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਵੀ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਵੀ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ फैसला ले लिया कि किसी भी तरीके वायरलेस ऑन गुरु घर की परंपरावां नूं गुरु घर की मर्यादावां नूं होगा चोर पहुंचाउण माइक को ना माइक के पास रख दो, स्पीकर के पास। जिस गल दा खदशा सी जिस गल दा डर सी हाँ बहुत सही आएगी। अखीर वही गल हो गई। गुरु घर की मर्यादावां नूं इस तो वध की चोट पहुंचे कि धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी जिथे संसार भर का गुरु नानक नाम लेवा नतमस्तक होकर अपना प्यार अपना सत्कार अपना अकीदा भेंट करता होवे उत्थे इस तरह के फैसले ले जान। और भाई लक्की शाह वंजारा जिन्होंने अपने जीवन के वो मिसाइल कायम की कि जो गुरु तेग बहादुर साहब के धाड़े में उत्थे लिया के उन्होंने संस्कार करने अपने घर में ही अग लगा दी होवे और उन्होंने नाम के उत्ते लक्की शाह वंजारा हाल बनाया होवे और उस लक्की शाह वंजारा हाल दे विच कोविड सेंटर के नाम के उत्ते गुरु घर की परंपरावां नूं मर्यादावां नूं जिहड़ी चोट पहुंचाई गई, जिहड़े फिल्मी गाने बजाए गए, उस तो बाद मैं समझदा हां कि जो अज सिक्खी का कांड इन्हां दे टाइम दे विच हो गया होर कोई माड़ी गल हो नहीं सकती। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जिहड़ा कोविड सेंटर बनाया इस दे विच कंसंट्रेटर किसी ने दिते, सिलेंडर किसी ने दिते, बैड किसी ने दिते, लंगर हाथ लंगर की सेवा किसी ने की। इन्होंने जरा काम करना सी सिर्फ एको काम करना सी कि सिर्फ मर्यादा का किथे चोट ना पहुंचे, मर्यादा ढा ना लगे, इस करके इसका जो प्रबंध सी उसनूं भी ठीक ढंग नाल ना निभा पाए। और अखीर वही होया गुरु घर दे विच लक्की शाह वंजारा हाल दे विच जिस तरह फिल्मी गाने के उत्ते डांस होए, जिस तरह इत्थे बैठ के जिन्हां लोकां नूं पता नहीं है उन्होंने नहीं रोकया गया, इतने शेविंग तक की गई बैड के उत्ते बैठ के नाम सिखा वालों, क्योंकि उन्होंने तो गुरु घर की समझ नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने कोई समझाएगा नहीं, मर्यादा का पालन करने स्टाफ नहीं उत्थे अपॉइंट किया गया, जिम्मेवारी नाल निभाया नहीं गया, तो अज वो हाल करके सानू मजबूर होकर इत्थे आके इन्होंने अज ये गल कहनी पै रही है कि अज जो कोविड है बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। दिल्ली के अलग अलग जगह के उत्ते अज भी साडे कोल सारे स्कूल विद्याक अदारे सारे कॉलेज खाली पे हैं। साड़ी बेनती भी है और साड़ी गुरु रूप संगत के नाल मिलकर अपील भी है कि इस कोविड सेंटर को इत्थों दी हटा के किसी भी दूसरे स्कूल कॉलेज में जिथे मर्जी शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन आज ये कोविड सेंटर इत्थे जरूरत थी इसकी बिल्कुल नहीं है, इसको खत्म किया जाए। मैं सिर्फ अपनी एक गल कह के गल खत्म करांगा कि जदों इत्थे गाने फिल्मी बजाए गए और जिस तरह का मर्यादा का कांड होया उस तो बाद जो वीडियो वायरल हुई और संगत के हृदय में चोट पहुंची और जो सारे ने जड़ियां गल्लां कीतियां उस तो बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में होश आई और उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरमीत सिंह कालका गुरुद्वारा कमेटी का जनरल सकत्तर और अकाली दल बादल का प्रधान मैनू उस दिन कोई मतलब बयान सुन के बड़ी हैरानी हुई। कहता जी ये तो 10 दिन पुरानी गल है, जिस दिन सानू पता लग्या सी असीं उस दिन रोक दिता सी। कहण तो भाव है कि सिर्फ और सिर्फ तुहानू पॉलिटिक्स वास्ते सारियां गल्लां चाहिए हैं, तुहाडे हिरदे नूं चोट नहीं पहुंची, तुसीं गुरु घर दे विच माफी नहीं मंगी, तुसीं किसी तरह का कोई अजिहा काम नहीं किया कि इत्थे आके अपनी भुल बख्शाओ। जदों संगत का रोष तुसीं देखिया तद मजबूर हो के तुहानू प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पई। दस बहुता कुछ ना कहंदा होया अपनी गल नूं इत्थे ही खत्म करदे मैं कहंदा हां सरदार कुलवंत सिंह जी बाढ़ दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिहड़े वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मैं कहना है कि 2 मिनट लई अपने विचार संगत दे नाल साझे करन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन श्री गुरु तेग बहादुर जी के दर के उत्ते वड्डी गिनती दे विच अरदास करने वास्ते आई हुई साध संगत जी सब तो पहला गुरु साहब की बख्शी फतेह गजाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एडी वड्डी गिनती दे विच संगतां दा इत्थे आके गुरु दे अगे अरदास करना कि इन्हां प्रबंधकां नूं मनजिंदर सिंह सिरसा हरमीत सिंह कालका ते उन्हां दे सारे टोले नूं गुरु साहब समत बख्शण। जिस तरीके दा
ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੇਵਲ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਜੀਐਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਇਹਨੂੰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰਮੀਤ ਕਾਪਕੇ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਵੈਲਿਊ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪਏ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਪਏ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਸਕਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ, ਉਹ ਤੋਂ 12.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਕਾਣ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਜਰ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ੰਟੀ ਵੀ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਦਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਭੇਜੇ, ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਭੇਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਦੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਲਾਇਓ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ, ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਸਕਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਿਖਾਵੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਠ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਵਜਾਏ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਘਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 95 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 13 ਤੱਕ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਸਕੂਲ, ਕਈ ਕਾਲਜ, ਕਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਏ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋੜਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਫਾ ਚੜ੍ਹ ਕਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਮੰਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਨਾਨੂਕੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਦੁਆ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ, ਦਾਨ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ 16 ਤੇ 38 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਕੋਲੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ, ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ 2 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ? ਮੈਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੰਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਮ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਕਿ ਲੂਣ ਛਿੰਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ? ਮੈਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਚ ਕੀਤੀਆਂ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, उसका कोई लेखा जोखा ही नहीं है। मैंने दसा धर्म की कोई गल की ने, कोई अमृत संचार 8 साल किया ने, कभी जो अमृत संचार होंदा सी एक अदारा उत्थे भी बंद करता भी कोविड आ गया जी इत्थे नहीं हो सकता। किस वास्ते बैठे ने? सिर्फ माल मत्ता खाने वास्ते। यह कोविड सेंटर जब इन्होंने ऐलान किया असीं कहा तुहाडी सोच ठीक है, जगह गलत हैगी। फिर क्या कहना चाहता, सोच तुहाडी ठीक है, जगह गलत है। ये स्कूलों खोलो, कालेज खोलो, होर ग्राउंडां खोलो, जिथे मर्जी खोलो, सरकार है तुहानूं ना नहीं करनी। पर इन्होंने अपने हंकार के पट्ठे नूं पाउण दे लई, हंकार नूं पट्ठे पाउण दे लई कहा नहीं, जे सिख ये चाहता कि इत्थे ना खोलिया जाए तो असीं इत्थे ही खोलना। इन्होंने सिखां नाल छड्डा लाउण की गल की है, छड्डा लाउण की गल की है। मैं पुछना चाहता किसी कास्ट के दो इतिहास के सिख कौम के इतिहास दो गल्लां होईयां जब धार्मिक स्थानां दे उत्ते नाच गाने होए। एक 17वीं सदी दे विच मस्सा रंगण वालों दरबार साहिब के अंदर नाच गाना होया। जब सिखां नूं पता चलिया तो गंगा नगर तो 2 सिख निकले सन, भाई सुखा सिंह ते भाई महताब सिंह। जिस तरह वो दरबार साहब पहुंचे वो साकी सारियां नूं गल सारियां नूं पता है, ते भाई सुखा सिंह महताब सिंह ने मस्सा रंगण दा सिर लाता सी। अज सिख कौम दे विच ये सबका दूसरा मस्सा रंगण पैदा होया। और इस मस्सा रंगण मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा जे ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ कर रहे हैं सरकार समझ लवे तो इसनूं नकेल पा लवे, वरना सिख कौम दे विच सुखा सिंह महताब सिंह की कभी थोड़ नहीं आ लगी, कभी थोड़ नहीं आ लगी। पर अज साडे कोल एक डेमोक्रेटिक तरीका है, जब भी चोणां आवन तुसीं इन्हां नूं निस्तो नबूत इन्हां दे खिलाफ वोटां पा के इन्हां दीयां जमानतां जब्त करा के करना है। आज जिस हल्के दे विच इन्हां दा कोई मैंबर जित गया तो समझ लो कि फिर उस हल्के दे सिखां ने गुरु नालों भी मुख मोड़िया। आज गल जिहड़ी हैगी इत्थे तक सिरे तक चली गई है। तुसीं मैनूं दसो इन्हां 2015 दे विच गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबी होई, सिखां नूं कतल किया गया, बदोशियां नूं अपाज किया गया, लाठी मार की गई, गोलियां चलाईयां गईयां। दिल्ली कमेटी का बादल दल दे किसी बंदे ने किसी एग्जैक्टिव ने उन्होंने मुद्दा पास किया, उन्होंने रस्म उठाई। अज एक कह रहे हैं जी कि अज 16 तरीक को बादल ने पेश होना सी। जे बादल सच्चा होंदा तो बादल कहता SIT नूं मैं तुहाडे सामने पेश हो रहा और मैं ते जिहड़ा दोष लगा मैं इसनूं खत्म करना, मैं अपनी पार्टी दे बहाना मार लिया। कुछ मायावती नूं गल करन वास्ते तो बड़ा ठीक है, और जान वास्ते तो बड़ा ठीक है, घर ते आना बैठना तो बैठ करना बयान दे के जा। पर नहीं, इन्होंने दीदा दनिश्ता इन्हां राम रहीमां दीयां वोटां लैण वास्ते अपने गुरु की बेदबी की थी। गुरु की बेदबी करने वालों नूं जे तुसीं मूँह लाया दिल्ली की संगत ने फिर तुसीं देख लेना अकाल पुरख की कचहरी विच बादलों के नाल तुसीं भी खड़े हो जाना है, तुहानूं भी अकाल पुरख नूं साथ देना पैना है। मैं बेनती करनी चाहता कि ये मत समझण कि असीं जो चाहांगे करांगे। जे इन्होंने असीं ये नहीं कहता तो वो करता, असीं क्या असीं तुहानूं 3 दिन टाइम देंदे आ, 3 दिन के 3 दिन होर वध लग गए। ऐतवार आ गया, गुरपुरब आ गया, फिर संगरांद आ गई, असीं 16 तरीक को लई। मैं पूछना चाहता जो परसों गुरु अर्जन पातशाह का शहीदी पुरब सी जिहड़ा कि इत्थे मनाया जाता है, तुसीं दसो मैं तुसीं की बनाया? जिथों सिख कौम की शहादत शुरू होती है, जिन्होंने शहीदों का सत्कार किया जाता है, गुरु अर्जन साहब का पुरब अज तुसीं उहनूं मनाउण हट गए ते कोविड सेंटर नूं तरजीह देती ते कहंदे हो जी मैं की करा गुरपुरब नूं जी, मैनू इजराइल के एंबेसडर की चिट्ठी आई है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ 70 मरीज ठीक हुए हैं, इतने मरीज आए किहड़े जे 70 मरीज ठीक होए ने ते वो किहड़ा डॉक्टर सी जिहड़ा तो ठीक करके गया तो उन्हें
ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹਨ ਤੇਰੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਵੜ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਹਟਾਇਆ, ਇਹ ਮਤ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨਾ ਦੁਰਬਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੁਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੋਗ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਸਟਾਂ ਫਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੋਜ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਨਿਬੇੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੰਮੇ ਆ ਔਰ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ। ਇਤਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਸਿੱਖ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਭੇਡ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਭੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ, ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ NDTV ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਲੇ ਬਣਵਾਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਔਰ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਸੋਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 51 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 2 ਕਿਲੋ ਤੇ NDTV ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਸੋਲੇ ਫੜਵਾਏ 20 ਕਿਲੋ ਦੇ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ 2.25 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਸਿਰਫ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ 17% ਉਹਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਕਿਲੋ ਵੀ ਸੋਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ EMPLOYEES ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰਕੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਲਓ। ਮੈਂ
ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਹੀ ਨਿਭ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ।